everyone, so welcome back to my channel, and today we're going to talk about the bathroom habits that you should know before coming to any European or Western country if you are an Indian. ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഞാൻ കാരണം ഒന്നുമല്ല, ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് മൈ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓഫ് വ്യൂവർ ആസ്ക്ഡ് മീ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി. എൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തൊരാൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ ബി ഹാപ്പി. പക്ഷെ ഞാൻ ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു. ഐ ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ്. First of all, I couldn't think about how I would do it or what I should do it. And I want to make sure that I don't make a joke out of myself when I say it. എൻ്റെ സ്വന്തം രീതി ചില പറയുമ്പോൾ what if you be like, എന്താ എന്ന് തോന്നരുത്, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വട്ടം I'm actually made like notes and I'm keeping it here so that I don't miss anything. It's not a lot. It's basic 4 things that it's best if you know before coming here, and especially if you're a girl, I think this would come to help. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. I don't know if it's anything new, but these are 4 things that was really helpful because I was aware of it or because I eventually learned about it. And so thank you, Lachu Arun. And I hope this video becomes useful to you and everybody else who is actually worried about things like these, and do Google or like YouTube search on all these topics. So first things first, it's an essential. It's like a must-have. I will put the picture of it somewhere around. I don't know exactly where there's space. The first thing that you should get before coming here is a handheld portable bidet. It's nothing but a bottle with a cap and a nozzle out there. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പം ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജെറ്റ് സ്പ്രേ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ജെറ്റ് സ്പ്രേയുടെ കംഫർട്ട് എൻ്റെ മോനെ വേറെ ഒന്നിനും തരാനൊക്കത്തില്ല. Like I always thought, ഈ Britishers, when they come to India, they invaded India or any other country, they invaded all of us. But they took away the spices, they took away a lot of things. കോഹിനൂറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും തോന്നിയില്ല that this might be a better or a superior way of cleaning yourself എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Because this is actually a better way. Anybody who knows it, anybody who does it, or anybody who have tried that knows it is a better option. And lot of the countries, ഒരു ഏഷ്യൻ ഈവൻ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഐ എം നോട്ട് റിയലി റെഡ് എ ലോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം, ഈ പറയുന്ന ഈ പോർട്ടബിൾ ബിഡേ വിൽ ബി എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആൻഡ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു റൂം അക്കോമഡേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ദെയർ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഓൺ എവറി ഡേ ബേസിസ്. ഫിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ, ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ഹാൻഡി, ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എവറിഥിങ്. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ how many of you പെട്ടെന്ന് get comfortable to the like habit of using toilet paper. So this will definitely be a game changer, and this is a must-have essential. ഞാനിത് like as a travel influencer video കണ്ടതാണ്, I had got it, but it is much needed. This is one thing you need. കുക്കർ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, you should get this thing. Otherwise, if your bathroom sink is like very close to your commode, then ഒരു മഗ് ആയാലും മതി. ലൈക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാ മഗ് മതി. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം വേ. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഈ ബാത്റൂം സിങ്ക് വിൽ നോട്ട് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആ ഒരു പൊസിഷൻ, നമുക്ക് കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വാളിലായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വിൽ ബി ലൈക്ക് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാൾട്ടി ബക്കറ്റ് ഒക്കെ. ഇവിടെ ബക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. പക്ഷെ ലൈക്ക് തെമു ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്നോ ആമസോണിൽ നിന്നോ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ വേറെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ചെറിയ ബക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ പൗണ്ട്ലൈനിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബിൻ ആയാലും മതി. Even though it's a bin, it looks like a bucket, and if you don't use it as a bin, it becomes a bucket. Kind of full plastic ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും, ചെറിയൊരു ഇതായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ബക്കറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So portable handheld bidets are the must have that you should get before coming here, and I'll definitely put a few links of the best products that you can buy. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് താഴെ കാണും. So yeah, browse, and if you're somebody who's coming or you're traveling to any of the European countries, get it. Other thing that you should know about, I'm pretty sure most of you would know about it, പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ I wasn't aware ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. But eventually you learn. That was you do not toss your toilet paper into the bin. You put it in the toilet. You flush it down the drain. ആ ഒരു സംഭവം. കാരണം നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബിൻ ചെയ്യാറുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ യു ഹാവ് എ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ബിന്നിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂഷൻ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലാ രാജ്യത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ യു കെയിലൊക്കെ യു ഡു നോട്ട് പുട്ട് ദ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഇൻ ദ ബിൻ, യു ടോസ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ദ ടോയ്ലറ്റ് ആൻഡ് യു ഫ്ലഷ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ
ഈ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ മെൽറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈസിലി ഡിഗ്രേഡബിൾ. അപ്പം അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആയി പെട്ടെന്ന് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആവും വെള്ളത്തിൽ. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഒരു ടേബിൾ തുടയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അത്രയോ ഒരു ഹോൾഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് അതിനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ഫാബ്രിക് ആണ്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നൊരു പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ യു ഡു നോട്ട് ടോസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പെൻ. പക്ഷേ എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ഗ്രീസിലൊക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് സം കൺട്രീസ്, in Turkey, Greece, Egypt, and a lot of other countries, there are like 10, 11, 12 countries in the list. Avodake, you do not put it in the, like, you do not put the used toilet paper down the toilet. നമ്മളത് ബിന്നി തന്നെ ഇടണം. കാരണം അവിടുത്തെ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് റിയലി മെയ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. അത് വളരെ ചെറിയ പൈപ്പുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലോഗ് ആവാതിരിക്കാൻ എവറിബഡി ഈസ് അഡ്വൈസ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബിൻ. സോ ദാറ്റ്സ് എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. പക്ഷേ ഇൻ UK or I think in US and everywhere else, you put it down, you put it in the toilet and you flush it down. And regarding pad and regarding menstrual habits, especially pad ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, again the same way, നമുക്ക് ഇപ്പം if you carry a bidet with you every time you go in your bag, of course you can washroom ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വാഷ് ഏരിയ you fill in the water, you go in the toilet, you can do everything and anything you want to do with it. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബിഡെ ഹെഡ്സ് കിട്ടും. ലൈക്ക് ഒരു നോസിൽ പോലെ വരുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് അനദർ ഓപ്ഷൻ ഇഫ് യു റിയലി നീഡ് വാട്ടർ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബ്ലഡി, ബട്ട് you get so used to it, you learn to use a toilet paper, clean it up, and then you manage with it, you learn to live with it in the situation load nammal babe. But then again, if you are a menstrual cup user, I can't say I still am a menstrual cup user, but I don't wear it when I go out. ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അഗൈൻ ഞാൻ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കേം എൻ്റെ ഒരു every time the first time when I started using, and the way I learned to use it is that once you take it out, blood drain ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you have to rinse it before inserting it back. You cannot insert back the same thing, but there's no option to rinse it. There's no way you can come out of the washroom, as in come out of the toilet and then wash it out and make ഒരു blood bath പോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കൊമോഡിൽ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി വരും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ല ഇത് അബദ്ധത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയാലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ റിസ്കുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഫ്രീ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് വെറ്റ് വൈപ്സ് കിട്ടും. നത്തിങ്, വേറൊന്നും കാണാതെ വെള്ളം മാത്രമായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് വൈപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ റീഇൻസേർട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് കോട്ട് ഇൻ ദ ഹാസൽ ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിക്ക് ടു പാഡ്. എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഐ യൂസ്വലി നോർമൽ നമ്മുടെ സാനിറ്ററി പാഡ്സ്. അതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ. ദീസ് ആർ ഓൺലി ടു ഓപ്ഷൻസ് യു ക്യാൻ ഡു വിത്ത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. You shouldn't insert the menstrual cup back without rinsing it or cleaning it thoroughly. That's not good for your health. So if you carry a water bottle, rinse it with water. Otherwise, use a fragrance-free wet wipe it clean, wipe it thoroughly, and insert it back. Then namukku toilet papers vechena you can dry it. When pad dry ഒക്കെ ചെയ്ത് you can do it. So that's an option. And I don't know about tampons because I've never used it. I'm sorry about that. പിന്നത്തെ കാര്യം, the third thing was the hygiene, the menstrual hygiene. And the fourth thing is about, I think that's the last thing. So that's about the hard water. ഇവിടുത്തെ വെള്ളം is very very bad. യുകെയിലെ വെള്ളം is terrible. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കണ്ടന്റ് വെള്ളത്തിലുണ്ട്. ആൻഡ് സോ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനം നമ്മൾ കെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിലും ലൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരും. ആൻഡ് കെറ്റിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ്ലി ഡേർട്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. കാരണം താഴത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ ലൈം സ്കെയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും. സോ യു ടു ഫ്രീക്വന്റ്ലി ക്ലീൻ ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബാത്റൂം ഹാബിറ്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് എ ഫിൽറ്റർ ജഗ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്രിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഫിൽറ്റർ ജഗ്ഗുകൾ കിട്ടും. It's around like 20-30 pounds. അത് മേടിക്കുക. ടാപ്പ് വാട്ടർ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എവറിബഡി ഹിയർ ഡ്രിങ്ക്സ് ടാപ്പ് വാട്ടർ. പക്ഷേ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും കുറച്ചൊക്കെ ലൈം സ്കെയിലും ഇല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ
ഈ ബ്രിട്ട മേടിക്കുക, അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, യു ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് ദാറ്റ് വാട്ടർ. പക്ഷേ ഈ ബാത്റൂമിൽ ഓൾസോ ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ്. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തെല്ലാം ലൈം സ്കെയിൽ വരും, ഇൻക്ലൂഡിങ് പോർട്ടബിൾ ബിഡേ. അതിന്റെ വെളിയിലും ഉള്ളിലും എല്ലാം ലൈം സ്കെയിൽസ് വരും. അപ്പം ഒരു കാര്യം അറിയിക്കണം, ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലും ഈ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വരാം. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് വാട്ടർ. ഞാൻ അതിന് മുന്നേ വരെ എനിക്ക് വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഐ നെവർ ഫീൽ മൈ ഹെയർ ഇസ് ക്ലീൻ. ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്ലീൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു ഫ്രിസി ബിക്കോസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ഹെയർ സ്ട്രാൻഡ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എൻ്റെ സ്കാൽപ്പും അത്ര ക്ലീൻ ആവത്തില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ there's a shower head. It has mineral balls in it and it somewhat filters the water. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഷവർ ഹെഡ് എന്നുള്ള വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഈ മിനറൽ ബോൾസ് ഉള്ള വെള്ളം പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഈ ഫിൽട്ടർ ഉള്ളൊരു ഷവർ ഹെഡ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഒക്കെ. അത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് പയ്യെ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചാൽ മതി. ഒരു it ranges from like 9 and 20 pounds ഇടയിൽ കിട്ടും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഷവർ ഹെഡിലൊക്കെ കുറിച്ച് നല്ല ഫോഴ്സിലൊക്കെ വെള്ളം വന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷവർ ഹെഡ്, ഐ ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ഫിൽട്ടറുള്ള ഷവർ ഹെഡിലെ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് വീക്കാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം അത്രയും ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം ഇല്ല, എന്നാൽ കൂടിയും it does the work. നമുക്കിവിടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ you don't want to lose your hair and you will, but then you don't want to lose ഒരുപാട് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. And you want your hair to be clean because you're washing it to get it clean, and if it's not getting cleaned you won't be happy. അപ്പം this is also ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ടിപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ഹിയർ ഇതിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഷവർ ഹെഡിന്റെയും കുറച്ച് അല്ലാത്ത പോപ്പുലർ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കുറച്ച് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എവറിവെയർ. ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഓൺ ഷീൻ. യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ചീപ്പർ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഷിപ്പിംഗ് ടൈം എല്ലാം വെച്ച് ആമസോണിലും കിട്ടും. കുറച്ചുകൂടി നല്ല സാധനം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ സ്റ്റോറുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ബ്രിട്ട ജാഗ് ഐ തിങ്ക്, ഐ ഡോണ്ട് നോ, അഗൈൻ ഐ നോട്ട് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഹിയർ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അപ്പം I hope I can give a quick summary of it, the few things that you should get. So before coming here, do get a portable bidet. That will absolutely change your life. And then I told you about how you'll be using how you should use a toilet paper in this country, and about how what you could do with your menstrual cup if you are a menstrual cup user. And then last but not the least, after coming here, do get a filter shower head with mineral balls. That will help you save your hair. കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം മാറുമ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം മുടി കൊഴിച്ചിൽ കാണും. എനിക്ക് നല്ല മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് കുറേയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇത് ചോദിച്ചാക്കും ബാക്കി കാണുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു. എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഹാബിറ്റ്സ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയേക്കാം എന്ന കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചു. And yeah, so thanks for watching, and if you found it helpful, please do like it. And if you have not subscribed to my channel, please do subscribe. And you could also follow me on Instagram to stay updated about what's happening in my life, because I have an on and off commitment with YouTube, which I'm planning to work on. But I have a completely full-time commitment to Instagram. So follow me on Instagram to know more about me.